20 আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এটা একটু তিলাওয়াত করো। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. মারহাবা মারহাবা মারহাবা। হাইয়াকাল্লাহ বারাকাল্লাহ। আমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে আমাদের ফসলটা আছে, কসিদে বুরদা শরীফটা নাচ নাত পাক হিসেবে আমরা আজকে তেলাওয়াত করে নিব। আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপে দেখেন, দেখতে পাচ্ছেন? জি শেখ, দেখতে পাচ্ছি। আমি জি জি। হোয়াটসঅ্যাপে দেখতে পাবেন সবাই। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علمي. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فالدر يزداد حسنا وهو منتظم
وليس ينقص قدرا غير منتظم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لم تقترن بدمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما عوربت قط إلا عاد من حرب أعد الأعادي إليها ملقي السلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن تتلها خيفة من حر نار لظى أطفأت حرها لظى من وردها شبمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنها العود تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالحمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم مولاي صل وسلم أبدا على أبدا حبيب الخلق كلهم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الهادق الفهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على على حبيبك حبيبك خير خير الخلق كلهم আলহামদুলিল্লাহ আমাদের শেষ হয়েছে 6 নাম্বার ফসল পরিচ্ছেদ আমরা তেলাওয়াত শেষ করলাম। আল্লাহ পাক এই কসিদাতুল বুরদার সদকায় আমাদের শেফা দান করুন, আমাদের এই যাত্রাকে আল্লাহ পাক কবুল করুন। আমরা শুনতে পাচ্ছেন সবাই? জি শেখ শুনতে পাচ্ছি। দুঃখিত, আসলে গলার অবস্থাও খারাপ, তো কাশি একদম আল্লাহর মেহরবানি। আল্লাহু আকবার। আজকে আমাদের তাইফ সাহেব নাই মনে হয়, না? জি, উনি ডিউটি আছে কালকে, উনি আমার বলছেন থাকতে থাকতে পারবেন নাকি। কোথায়? উনি সিলেট একটা সুপার শপে জব করেন, এক ম্যানেজার মাশা হিসেবে। সুপার 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 জব, মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, আমরা সূরা বাকারা শরীফের 178 নম্বর আয়াত, এই সিরিজটা হচ্ছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু। সিরিজটা হচ্ছে ঈমানদারদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পক্ষ হতে যেই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কোরআন শরীফে আল্লাহর কালাম, কোরআনে পাকে অসংখ্য জায়গায় আমাদেরকে শিক্ষণীয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বর্ণনাতে দিয়েছেন, কিন্তু কিছু জায়গায় স্পেশাল করে শুধুমাত্র আমাদেরকে কেন্দ্র করে কথা বলেছেন। এটা আমাদের জন্য বড় খুশনসিবি। আল্লাহ পাকের শুকর, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ হুজুর মাওলা আলী শাহ খুদার সদকায়, আহলে বাইত এবং আসহাবে রাসূলের মহব্বতের সদকায় আজকে আমাদের এই দর্শকে সহজ এবং প্রাণবন্ত করুন, হেদায়েতপূর্ণ করুন। আয়াতের অংশটুকু আমরা প্রথম অংশটা দেখব। সকলে পড়ুন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু। এটার অর্থ আমরা সকলে জানি। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু অর্থ কি? হে হে আমার মানুষ, হে ইমানদারগণ, হে ইমানওয়ালা আর কি। কুতিবা, এখানে আয়াতের অংশটুকু আমরা গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু ভাগ করে দিয়েছি। কাফ তা বা, কুতিবা। কুতিবা আলাইকুম, কুতিবা মানে লেখা, যা লেখা হয়েছে। এখানে কুতিবা অর্থ লেখা হবে না, এখানে কুতিবা হচ্ছে হবে ফরজ। যেমন নাকি কুতিবা আলাইকুম সিয়াম, তোমাদের উপর রোজাকে ফরজ করা হয়েছে। ফরজ শব্দটা উল্লেখ না করে কুতিবা উল্লেখ করা হয়েছে। সবাই কিন্তু জানে রোজা ফরজ। আমাদের দেশে অনেকে বলে না নামাজ বলা যাবে না,
রোজা বলা যাবে না, সিয়াম বলতে হবে, সলাৎ বলতে হবে। তো ফরজ যে বলা হয় এটাকে তো কুতিবা বলা হয়েছে। কুতিবা আলাইকুমুল কিসাস, প্রতিশোধ নেওয়াটা ফরজ, প্রতিশোধ নেওয়াটা ফরজ। কিন্তু আমরা যে প্রতিশোধকে বুঝি সেই প্রতিশোধ এখানে নয়। আল্লাহ তাআলা এখানে একটা শব্দ উল্লেখ করছেন, কেসাস। কেসাস মানে বদলা নেওয়া। ফিল কতলা, রক্তের বদলা, খুনের বদলা তোমাদের জন্য ফরজ। আমাদের যেটা প্রতিশোধের ধরন, এটা যুগ যুগান্তরে চলতে থাকে। মানুষের দিলে প্রতিশোধ হচ্ছে হিংসা এবং বিদ্বেষ, কুচক্রি, প্ররোচনা, এগুলো বারংবার মানুষের দিলকে রোগাক্রান্ত করে নেয়, অসুস্থ করে নেয়। কুতিবা হচ্ছে ফরজ করা হয়েছে, আলাইকুম মানে তোমাদের উপর, আল কেসাস বদলা নেওয়া, ফিল কাতলা খুনের। কিভাবে নিবে? এখানে একটা শব্দ আছে, দেখুন, আল হর্রু বিল হর্রি, একই শব্দ, আল হর্রু বিল হুররি, স্বাধীনের বদলা স্বাধীন। ওয়াল আব্দু বিল আব্দে, গোলামের বদলা গোলাম। কেউ আপনার স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ করেছে, আপনি এটাকে বদলা নেওয়ার অধিকার আপনার আছে। আপনার গোলামকেও হত্যা করেছে, আপনি তার গোলামের উপর নিতে পারেন। ওয়াল উনসা বিল উনসা, মহিলাদের বদলা মহিলা। এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে, কেউ যদি আপনার এমন একটা ক্ষতি করে বসে যেটা জাতি গুনাহ, যেমন কি ধর্ষণ। আমাদের গত কালকে পরশু এখানে বাসের মধ্যেও কিন্তু গণধর্ষণ হয়েছে, নাউজুবিল্লাহ। মানবিক চিন্তাবোধ আমাদের, মূল্যবোধ চলে গেছে। আমি যেটা বলেছিলাম, শূন্যের কোঠায় আমাদের নৈতিকতা, জাতি হিসেবে আমরা বারংবার এটা প্রমাণ করি। এখানে তিনটা জিনিসকে মেনশন করা হয়েছে, নারী, নারীর বদলা নারী, গোলামের বদলা গোলাম, আজাদের বদলা আজাদ। এটা বদলা হচ্ছে খুনের ক্ষেত্রে, অন্য ক্ষেত্রে নয়। এখানে বদলার কথা খুনের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে। এখন আপনার কেউ ক্ষতি করে গিয়েছে, আপনি তার ক্ষতি করার অধিকার রাখেন কিনা? শরীয়ত আপনাকে এজাজত দিয়েছে, আপনি তার প্রতিশোধ নিতে পারেন, বদলা নিতে পারেন। তবে আপনাকে যতটুকু ক্ষতি করেছে আপনি তার চেয়ে কম ক্ষতি করতে পারেন, অথবা বরাবর ক্ষতি করতে পারেন। কিন্তু এক চুল পরিমাণ বেশি ক্ষতি করার এজাজত ইসলাম দেয় নাই। কেউ আপনাকে একবার আঘাত করেছে, আপনি একবার আঘাত করলেন, কিন্তু আপনি যদি দুইবার করেন, এটা বদলা হবে না, জুলুম হয়ে যাবে। হযরতে ইমামে আজম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা, ইমাম মালিক বিন আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওনাদের কত সুন্দর ইনসাফ ছিল দেখেন। শরঈ ফয়সালা হচ্ছে, জল্লাদ কর্তৃক হাকিম, বিচারক, আদালত ফয়সালা করলো যে এই ব্যক্তিকে ৮০টা দৌড়া মারা হোক, চাবুক মারা হচ্ছে। এখন জল্লাদ মারতে থাকে, একজন পাশে দাঁড়িয়ে গুনতে থাকে। যারা বিদেশে আছেন আপনারা ভালোই জানেন, ব্যাট দিয়ে যখন মারে শাস্তির অবস্থায়, এখানে একজন গণে। এখন গণনার ক্ষেত্রে যদি গুনতে 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 ৮০ দৌড়ার জায়গায় ৮১টা দৌড়া ভুলে পড়ে যায়, তখন ওই আসামির হাতে দৌড়া দিতে হবে, জল্লাদের পিঠ দিতে হবে, বলে আসামি তুমি এখন জল্লাদকে প্রহার করো। এটার নাম ইসলাম। যে আসামিরও একটা হুদুদ আছে, তার শাস্তিরও একটা হুদুদ আছে। আমরা যেটাকে স্বাধীনতা মনে করি, এগুলো হচ্ছে পরাধীনতা। আর ইসলাম যেখানে কানুন দিয়েছে, শাস্তি দিয়েছে, শাস্তি দেওয়ার মধ্যে আসামির কতটুকু ইজ্জত রেখেছে দেখুন। যে একজন মানুষের দোষের চাইতে বেশি আপনি তাকে কষ্ট দিতে পারবেন না। এখানে বলা হচ্ছে ফামান, এ হলুদ অংশটা দেখেন, ফা মিম নুন, ফা মান, ফা মান, ফা মান, ফা মানি অতঃপর, ফা মানি অতঃপর, মান যে ব্যক্তি, অফিয়া লাহু, এখন কেউ আপনাকে কষ্ট দিয়েছে, আপনি তাকে মাফ করে দিলেন, উফিয়া মানি মাফ, আপনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন, মিন আখিহি শাইউন,
আপনার ভাইকে কেউ হত্যা করেছে, আপনি তার বদলা নিতে পারবেন। আবার ক্ষমা করার অনুমতিও ইসলাম আপনাকে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। ক্ষমা করার অনুমতিও ইসলাম দিয়েছে। এখানে কেসাসের সাথে কেউ যদি মনে করে যে আমার ভাইকে হত্যা করলো, আমার আত্মীয়কে হত্যা করলো, আমার গোলামকে হত্যা করলো, এখন তো আমি যদি বিপরীতে তাকে হত্যা করি, আমার গোলাম তার ফিরে আসবে না, আমার ভাই তো আর ফিরে আসবে না। তখন ইসলাম এখানে একটা জায়গা দিয়েছে যে তাকে তুমি মোহলত দাও, ছেড়ে দাও, বিনিময়ে কিছু ফিদিয়া নাও, হয়তো কেসাস নয়তো ফিদিয়া। সাধারণত আমাদের প্রতিশোধ কাজ করে কিসে? কেসাসে, যে টাকা আমি নিব না। তো ইসলাম এই ধরনের একটা সুযোগ কেন রাখলো? ক্ষমার, যে ওই ব্যক্তি টাকা দেওয়ার সাথে সাথে আপনার যদি অনুশোচনা আসে, আপনি ক্ষমা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। ফামান রফিয়া লাহু মিন আখিহি শাই, যেমন নাকি আমাদের তৌফার একজন সদস্য, খাগড়াছড়ির নুরুল কাদের, আল্লাহ বেহেশত নসিব করুক, গত বছর আমাদের সাথে 12 মাস শেষ করে বাড়িতে যাওয়ার পরেই সে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছে, অল্প বয়সেই। সে মারা যাওয়ার আগে যে গাড়ির সাথে তার ধাক্কা লেগেছে, সে একটা কথা বলেছে যে ওনার কোনো দোষ নাই। অথচ ওদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড এত শক্তিশালী যে যে কোনো কিছু করার অধিকার রাখে, ক্ষমতা রাখে, সামর্থ্য আছে। কিন্তু তার একটা কথাই সে একটা ফেতনা থেকে দুইটা দলকে, যেহেতু পার্বত্য অঞ্চলে আপনারা জানেন পাহাড়িদের সাথে অনেক বাঙালিদের হয়, তার একটা কথাই কিন্তু একটা ফিতনা দমন হয়ে গেছে। আল্লাহর কাছে এই দমনকারী ব্যক্তি, মুসলেহ ব্যক্তি বেশি প্রিয়, আল্লাহ বেশি ভালোবাসেন যে মীমাংসা করে। সুবহানাল্লাহ। এখন ভালো ভালো রাস্তায়, ভালো পন্থায় একটা ভালো জিনিস আপনি চাইলেন যে আমি মাফ করে দিলাম, ইত্তেবাউন বিল মারুফ, খুব সততা নিষ্ঠার সাথে এবং ভালো কিছুই আপনি তলব করলেন, ওয়া আদাউন ইলাইহি বিইহসান, যে হকদার আছে হকদারের হক ইনসাফের সাথে, এহসানের সাথে, সতর্কতার সাথে মানুষ আদায় করছে। যখন আপনার হক সে আদায় করবে, তার হক আপনি আদায় করবেন, আল্লাহ বলছেন জালিকা তাখফিফুন মিন রাব্বিকুম, এটা শরীয়তকে তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শিথিল করা হয়েছে, হালকা করা হয়েছে, ওয়া রাহমাতুন, এবং এই শিথিলতাটা আল্লাহর রহমত। নতবা অতীতে খুনের বদলে খুন ছিল, ক্ষমার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ রহমতুল্লিল আলমিনের উম্মতদেরকে রহমতওয়ালা কিভাবে বানিয়েছেন দেখুন। আমাদের আদর্শিক পরিবর্তনের মাধ্যমে উম্মতের দিলে এই সূরা বাকারার 178 নম্বর আয়াত থেকে আমরা দয়া দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি দয়া। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন ফামানি ইতাদা বা'দা যালিকা, নীল অংশটা একটু দেখেন এখান থেকে, ফামানি ইতাদা, ফামান ইতাদা, এটা মিলিয়ে পড়লে ফামানি ইতাদা বা'দা যালিকা ফালাহু আযাবুন আলীম। এত সুস্পষ্ট বয়ান করার পরে কেউ যদি সীমা লঙ্ঘন করে, তার জন্য রয়েছে আযাব। কেমন আযাব? আলীম। আলিমের আলোচনা আপনারা আগে শুনেছেন, আলিম মানে হচ্ছে বেদনাদায়ক, যন্ত্রণাদায়ক। কোরআনের এই বয়ানগুলো আসার কারণেই কোরআনকে কিতাবে মুবিন বলা হয়। আমি আজকেও জুমাতে বলেছি যে কিতাবকে কিতাবে মুবিন কেন বলা হয়, কারণ এটা একটা রোশন কিতাব। এই কিতাবের একটা রোশনি আছে। যেমন নাকি আপনারা বরাতে শুনেছেন, কদরে শুনবেন ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর, আবার ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিন মুবারাকা। রাতকে মোবারক এবং কদর কেন বলা হয়েছে, এবং কোরআনকে রাতে কেন নাজিল করা হয়েছে? এখন যদি বলা হয় কোরআন রাতে নাজিল হয়েছে, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন সবাই? জি শেখ, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এবার একটু চেহারা দেখাটা জরুরি মনে হয়। এখন একটু মনোযোগ এবং আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আপনারা চেষ্টা করবেন। কোরআন রাতে নাজিল হয়েছে নাকি দিনে নাজিল হয়েছে?
রাতে নাজিল হয়েছে। না, ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর। লাইলাতুল মানে রাত, লাইলাতুল মানে রাত। রাত। তো লাইলাতে মুবারাকা, লাইলাতুল কদর, দুই ধরনের রাতের কথা বলা হয়েছে এখানে, বরকতময় রজনী, সম্মানিত রজনী। যেমন কি লাইলি মজনু বলা হয়। লাইলিকে লাইলি কেন বলা হতো? বলছে এত কালো ছিল যে রাতের মতো কালো। এখন নামে হয়ে গেছে লাইলি। এখন রাত্রি যাপন করলেও লাইলি হয়, রাতে জন্ম হলেও নাম লাইলি রাখে মানুষ। আল্লাহ তাআলা তো কোরআনকে নাজিল করেছেন রাতে, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করি কোরআন কি অন্ধকারে নাজিল হয়েছে নাকি আলোতে নাজিল হয়েছে? মনে করেন কোরআন নাজিল হয়েছে 27 তারিখ, 27 তারিখ কি পূর্ণিমা নাকি অমাবস্যা? আপনারা চ্যাটে লিখলেও হবে। 27 তারিখ পূর্ণিমা তো 14, 15, 13-তে শেষ। আস্তে আস্তে চাঁদ দেখা যাচ্ছে না, চাঁদের গতি পথ ঘুরে অন্ধকারের দিকে চলে যায়। কোরআন শরীফ এমন একটা কিতাব, এটাকে মুবিন বলা হয়েছে। এটা রাতে নাজিল হয়েছে ঠিক আছে, কিন্তু কোরআনুল করিম অন্ধকারে নাজিল হয়নি। সুবহানাল্লাহ। রাতে নাজিল হওয়া, অন্ধকারে নাজিল হওয়া, দুইটার মধ্যে তফাৎ আছে। আল্লাহ তাআলা রাতে নাজিল করেছেন কিন্তু অন্ধকারে নাজিল করে নাই। অর্থাৎ কোরআন নাজিলের রাতগুলো, শবে বরাত, শবে কদর, এই রাতগুলো অন্য রাতের চেয়ে এই জন্য ভিন্ন যে অন্য রাত অন্ধকার থাকে চাঁদ ছাড়া। এই রাতগুলো চাঁদ ছাড়াও আলোকিত। এই রাতগুলো চাঁদ ছাড়াও আলোকিত। আমাদের দেখেন, তো কোরআনুল করিম এই রোশন কিতাবে বারবার বলা হচ্ছে যে তুমি তোমার কানুন অনুযায়ী চলো। যদি সীমা লঙ্ঘন করো, তুমি আইনের মানুষ হলেও তোমার উপর আযাব আছে, হাকিম হলেও আযাব আছে, ফকি মুফতি হলেও আযাব আছে, ডাক্তার হলেও আযাব আছে। আমাদের যে সীমানাটা দেওয়া হয়েছে, যে শাস্তি দেওয়ার সীমা আছে, শাস্তিও যদি শাস্তিদাতা সীমা লঙ্ঘন করে, প্রশাসন যদি আসামিকে শাস্তি দিতে সীমা লঙ্ঘন করে, তখন প্রশাসন নিজেই আসামি হয়ে যাবে। এই আয়াত দ্বারা আমরা কি শিখতে পেলাম? আয়াতটা একবার একসাথে পড়ি, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু। এটা তাইলে আল্লাহ তাআলা এখানে খাস কাদেরকে বলতেছেন? আমাদেরকে বলছেন। কুতিবা আলাইকুমুল কিসাস ফিল কাতলা, যে খুনের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর কানুন জারি করেছেন, ফরজ করেছেন, কিসাস বদলা নেওয়া। আল হুররু বিল হুররি, কেউ আপনার গোলাম মারলে তার আপনি আজাদ মানুষ মারতে পারবেন না, যে গোলামের বিনিময়ে গোলাম দিয়ে দাও। এখন এই আইনটা যে করা হলো, যে একজন আপনার স্ত্রীকে হত্যা করলে আপনি তার স্ত্রীকে হত্যা করবেন, বিষয়টা কি এমন? আমাদের সমাজে মানবাধিকার কমিশনের আগেও আমরা দেখেছি বুদ্ধিজীবীরা কথা বলেছে যে হাত কেটে ফেলছে, এটা কেমন ধর্ম? চোরের প্রতি যে একটা মায়া নাস্তিকদের, নেতাদের, বলছে এই কানুনগুলো ইসলাম একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, নাউজুবিল্লাহ। এই শব্দগুলো যদি কেউ উল্লেখ করে এটা কুফর হবে। দেখেন, কোন আইন প্রণয়ন হওয়া মানে এই নয় যে তাকে শাস্তি দেওয়া। কারো হাত কাটার বিধান এই জন্য আসেনি। কাউকে তালাক দেওয়ার বিষয়, অনেকে আজকে তালাক নিয়ে কথা বলে না, যে ইসলাম কেন তালাক দিল, এটা কোন ধরনের কথা? সবাইকে ডেকে এনে বিয়ে শাদী করলো, একে একে তালাক দিলে কিভাবে হয়ে যাচ্ছে? মানুষ কি চাইলেই ভাঙতে পারে কিনা? আরে ভাই, তালাক দেওয়াটা এটা দুইজনের জন্যই শাস্তি। একজন মহিলাকে তালাক দেওয়ার পরে পূর্বের স্বামী আবার বিয়ে করতে চাইলে তার হিল্লা বিয়ের প্রয়োজন হচ্ছে। এখন সবাই বলতেছে এটা কেমন ইসলাম, হিল্লা বিয়ে দিতে হচ্ছে। আরে ভাই, এটাতে হিল্লা বিয়ের জন্য দেয় নাই, বরং এটা দিয়েছে তুমি যাতে তালাক না দাও। ওই মহিলার যতটুকু ইজ্জতে লাগে এই কথাটা, ততটুকু ওই মহিলার স্বামীর ইজ্জতে লাগে। আইন দেওয়া হয়েছে
অপরাধ না করার জন্য, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য না। আইনের সৃষ্টি হয়েছে যাতে মানুষ অপরাধ না করে। আয়াতটা আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে। আল হুররু বিল হুররি ওয়াল আবদু বিল আবদে ওয়াল উনসা বিল উনসা ফামান উফিয়া লাহু মিন আখিহি শাই। এখন তাহলে আপনার আপনার যদি কেউ অপরাধী থাকে, আপনি তাকে ক্ষমা করার অধিকার আছে কিনা ইসলামে? আছে। ইসলামে ক্ষমা করার অধিকার আছে। এখন কোনো মানুষকে যদি আপনি ক্ষমা করেন, যেমন উহুদের যুদ্ধে নবীজির চাচা যান, প্রিয় চাচা যান হযরতে হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কলিজা মোবারকে যখন হিন্দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি মুখে নিয়ে চাবালেন, টুকরা টুকরা করলেন, 82 টুকরা করেছেন। এটা নিয়ে বর্তমানে শিয়ারা যে কাজগুলো করে, যে আল্লাহ রসুল কত কষ্ট পেয়েছেন। আজমির শরীফের মধ্যে আমার সাথে একজনের সাথে লেগেছেন, আমার অনেক সিনিয়র, বলতে তিনি বলছেন যে আল্লাহ রসুল কি কাঁদে নাই, নবী কি কষ্ট পায় না? আমি বললাম যে পেয়েছে, তিনি তিনি পেয়েছেন কষ্ট, তিনি কেঁদেছেন, কিন্তু আমার হুজুর বদদোয়া করেছেন? করেননি। বরং আপনি যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আল্লাহর হাবিব কি ক্ষমা করেছেন কিনা, ক্ষমা করেছেন। এখন নবী পাক যদি কাউকে ক্ষমা করে, সেই মামলা কি আপনি আবার তুলতে পারবেন কিনা? প্রশ্ন হচ্ছে এখানে। আল্লাহ কাউকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অনেক সময় দেখা যায় একজন মানুষ অপরাধের মধ্যে আছে, আমরা কি করি, তাকে দোষারোপ করি, সে এমন করেছে তেমন করেছে, কিন্তু আমরা জানি না হয়তো আমাকে কাঠগড়ায়, আসামির কাঠগড়ায় আল্লাহ দাঁড় করিয়ে রাখবেন, তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। এই জন্য এই জায়গাটা, এই লাইনটা একটু আমাদের মাথায় রাখতে হবে। ফামানে ইতাদা, ফামান ইতাদা বা'দা যালিকা ফালাহু আযাবুন আলীম। যে সীমা লঙ্ঘন করলে, প্রত্যেক কিছুতে ভালো একটা দিক আছে, প্রত্যেক কিছুতে সীমা আছে। সীমা লঙ্ঘন করলে এই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আযাব দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। সাথে আমরা দোয়ার দিকে আগাই। হিফজুদ দোয়া, আমরা যে দোয়া শিখেছিলাম রব্বানা সিরিজে, একটা হচ্ছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সিরিজ, একটা হচ্ছে রব্বানা সিরিজ। আপনারা কি করবেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সব এক পৃষ্ঠায় লিখবেন, রব্বানা এগুলো এক পৃষ্ঠায় লিখবেন, এতদিন পর্যন্ত যা কিছু দরজ হয়েছে। তো এইটার ধারাবাহিকতাই আমরা এখান থেকে আমাদের দেশ বলেন, ক্ষমতা, রাষ্ট্র, রাজনীতি, নিজের জীবন, সংসার জীবন, ব্যক্তি জীবন, বন্ধু জীবন, ব্যবসা জীবন, সবকিছু একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আপনি কি ধরনের দোয়া আল্লাহর কাছে চাইবেন। শেখ কোরআনে রব্বানা শেখ অনেক আছে, কিন্তু সব রব্বানা প্রত্যেক আপনি পাবেন না। জি, শেখ প্রত্যেক দর্শে কি কোনো এক্সাম হবে? এক্সাম যতগুলো দর্শ হচ্ছে এগুলাতে কোনো এক্সাম হবে আমাদের জন্য? এক্সাম আপনারা চালিয়ে নিতে পারি, কিন্তু কিভাবে নিব এটা আসলে সিস্টেমটা আমার দেখতে হবে আর কি। এক্সাম একটা নিলে ভালো হয় শেখ। ঠিক আছে, আমি আবার শুক্রবার ছাড়াও অন্যদিন বসার এখন চিন্তাধারা করেছি, কারণ আমি প্রোগ্রাম বন্ধ করে দিব এই 1 মাস। তো আমি তো রমজান মাসে বুখারী শরীফের দরস দিতাম, গত ইয়াতে বন্ধ ছিল আর কি। চেষ্টা করি তারাবির পরে এসে আমরা একটা দরস শুরু করার। তো দেখি না, আপনাদেরকে যদি আমি ইনক্লুড করতে পারি, আল্লাহ পাক যদি দয়া করেন। আর আমার অফলাইন দর্শগুলো করতে ভালো লাগে, অনলাইনে অনেক কথা কাটছিট রাখতে হয়। যাই হোক, এই দোয়াটা আপনারা একটু লিখবেন। দোয়া হিফজুদ দোয়া, দোয়া মুখস্থকরণ। এই দোয়াটা পাবেন কোথায়? কোরআনুল কারীমের 3 নম্বর সূরা আলে ইমরান 8 নম্বর আয়াতে। 8 নম্বর আয়াতে দোয়াটা একটু আমরা সকলে পড়বো। রব্বানা রব্বানা লা তুজিগ। লা লা তুজি তুজিগ এই বাংলায় যেটাকে গ উচ্চারণ করা হয়, এই গাইনটা হচ্ছে গ, গ এর উচ্চারণ হবে, ঠিক আছে, কিন্তু গ হালকা করে, যেটা আমরা গড়গড়ার সময় করি, গ তুজিগ। তুজিক তুজিগ না, আমরা গড়গড়া করার সময় দেখবেন একটা, একটা হচ্ছে গ, একটা হচ্ছে গ, গ, লা তুজিগ। লা লা তুজি তুজিগ হ্যাঁ,
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب বলা হচ্ছে রব্বানা লা তুজিগ কুলুবানা। রব্বানা মানে কি? হে আমাদের রব, মনে আছে আপনাদের? রব্বানা মানে হে আমাদের রব। লা তুজিগ কুলুবানা। তুজিগ বলা হয় একটা জিনিসকে আপনি ভাঁজ করে রাখলে সুন্দর নাকি অগোছালো করে রাখলে সুন্দর। মনে করেন আমাদের একটা হেডফোন আপনি পকেটের মধ্যে রাখলে প্রতিবারে আপনাকে এটা গিট খুলতে হচ্ছে, কিন্তু আমাদের শরীরে যে পরিমাণ রগ আছে, রগেরও যদি এই ধরনের গিট খাই কি অবস্থা হবে? সাধারণত মানুষের আঙ্গুলে, হাতে 52,000 রগ আছে। আল্লাহর কি অপরূপ সৃষ্টি! কোন জিনিসকে অগোছালো করে দেওয়া, বক্র করে দেওয়া, কঠিন করে দেওয়া, কলুষিত করে দেওয়া, এটা হচ্ছে তুজির। বলা হচ্ছে হে আমাদের রব, রব্বানা, প্রিয় মাবুদ, প্রিয় লালন করতে পালন করতে, লা তুজির, আপনি বক্র করিয়েন না, বাঁকা করিয়েন না, কলুষিত করিয়েন না, কোণঠাসা করিয়েন না কুলুবানা, আমাদের অন্তরকে। আমাদের অন্তরকে আপনি সংকুচিত করবেন না, বক্র করবেন না, কোণঠাসা করবেন না। বাদা ইদ হাদাইতানা, হাদাইতানা এখানে মার্ক আছে। হাদাইতানা আমাদেরকে হেদায়ত করার পরে, যখন আপনি আমাদেরকে হেদায়ত করেছেন, আপনি দয়া করার পরে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে গোমরা করিয়েন না, আমাদের অন্তরকে আপনি প্রসারিত করুন, সংকীর্ণ করিয়েন না। এইখানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিজয় যে আমাদের সিনাকে রাখতে হবে সমস্ত সিলসিলা বুজুর্গের জন্য খোলা। আমাদের সিনাকে রাখতে হবে সমস্ত সিলসিলা বুজুর্গ এবং মানবতার জন্য খোলা, যে আপনি আমাদেরকে হেদায়ত দিয়েছেন, হেদায়তের পরে আর আমাদের এই অন্তরকে কোণঠাসা করবেন না। ছোট দিলে, যার অন্তর ছোট তার দিলে হেদায়ত থাকে না। এই লাইনটা বড় চমৎকার। বলুন তো, ওয়াহাব লানা, ওয়াহাব লানা। হাব ওয়াহাব লানা, লানা। হ্যাঁ, হাব হাব মানে দান করুন, লানা মানে আমাদের। আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়তের পর আপনি আর গোমরা করিয়েন না, অন্তরকে কলুষিত করবেন না, বক্র করবেন না। ওয়াহাব লানা মিন লাদুনকা, মিন লাদুনকা রহমা, আপনার পক্ষ থেকে, আপনার মেহেরবানিতে আপনি আমাদেরকে দয়া করুন, দান করুন। সুবহানাল্লাহ। ইন্নাকা আনতাল ওয়াহাব, ইন্নাকা আপনি দয়া করবেন এই জন্য, নিশ্চয় আপনি, ইন্নাকা ইন্না নিশ্চয়, কা আপনি, আন্তা আপনি, আল ওয়াহাব এখানে কা মানিও আপনি, আন্তা মানিও আপনি। কেন আসলো দুইবার আপনি আপনি হয় একটা বাক্যের মধ্যে? আরবির এটা সৌন্দর্য হচ্ছে যে অর্থের মজবুত, সৌন্দর্য এবং গভীরতার জন্য উল্লেখ করা হয় ইন্নাকা আতা, যে আপনি শুধুমাত্র আল ওয়াহাব, দানকারী। আমরা ওদেরকে ওয়াহাবি বললে এরা বলে ওয়াহাবি। ওয়াহাবি আর ওয়াহাবির মধ্যে তফাৎ আছে। ওয়াহাব হচ্ছে আল্লাহর নাম, ওয়াহাব মানে দানশীল, দয়াকারী, যিনি দয়া করেন। আল্লাহর কাছে কোনো লতিফ দয়া চাইলে বলবেন হাবলি। যেমন কি আমার পেয়ারা রসুল আমাদের জন্য দোয়া করেছেন আল্লাহর কাছে, কি রব্বি হাবলি উম্মতি, রব্বি হাবলি। এই শব্দটা এখানে মুখস্থ হয়ে যাবে আপনার। নবীজি বলেছেন হাবলি, আমরা বলতেছি হাবলানা। আমরা বলি কি হাবলানা, হাবলানা বলি, হাবলি, হাবলানা। নবী বলছেন আল্লাহ আমার উম্মতকে আমাকে দিয়ে দাও। সুবহানাল্লাহ।
আজকে আমাদের অনেক, গতকালকেও একটা ভিডিও দেখলাম এক আলোচকের, জামাতে ইসলামের। মানুষ কি পাগল না মানসিক রোগী আমি বুঝি না। বলতেছে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফাত করবেন, এটা কোরআনে কোথাও নাই। এটা এজমালি ভাবে কোরআনে বলা হয়েছে, আছে না নাই তুমি কি মানো সেটা না বলবো। যারা নবীর শাফাতকে বিশ্বাসই করে না, এরা কি শাফাতের আশা করতে পারবে? কখনো পারবে না। এই সম্পূর্ণ দোয়াটাকে আমরা 4টা অংশ ভাগ করলাম, এবার একটু একসাথে পড়ি, মুখস্থ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ, মনস্থ হয়ে যাবে। রব্বানা লা তুজিগ কুলুবানা, পড়ুন। ربنا لا تزغ قلوبنا قلوبنا লা তুজিগ, একটু টানবেন, লা তুজিগ لا تزغ قلوبنا বা'দা ইয হাদাইতানা بعد إذ هديتنا ওয়া হাব লানা وهب لنا মিন লাদুনকা রাহমাহ من لدنك رحمة دونك رحمة ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব إنك إنك أنت أنت الوهاب الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا ربنا لا لا تزغ تزغ قلوبنا قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد بعد إذ إذ هديتنا هديتنا وهب لنا وهب وهب لنا لنا من لدنك رحمة من من لدنك لدنك رحمة رحمة إنك أنت الوهاب। إنك أنت إنك أنت الوهاب الوهاب আপনারা নামাজের মধ্যে এগুলো পড়বেন, নামাজের পরেও পড়বেন, ইবাদতের সাথে যখন অভ্যস্ত হয়ে যাবেন এগুলো আর ভুলবেন না ইনশাআল্লাহ আজিজ। আশা করি ক্লিয়ার। আমরা দ্বিতীয় স্লটে যাচ্ছি। কোরআন শরীফ থেকে দোয়া শিখলাম এবং হাদিসে পাকের দোয়াটা, এই দোয়াটা বড় গুরুত্বপূর্ণ। গত দোয়াতে আপনারা শিখেছেন, দেখেন এই হলুদ অংশটা একটু খেয়াল করুন। আল্লাহুম্মা ইহদিনি, সূরা ফাতিহাতে বলি ইহদিনা, এখানে দোয়াতে বলা হচ্ছে ইহদিনি, আল্লাহ আমাকে হেদায়েত করো, আমাকে হেদায়েত করো। ওয়াসাদ্দিদনি, বলুন তো, ওয়াসাদ্দিদনি। وسددني আল্লাহুম্মা হদিনি ওয়াসাদ্দিদনি। اللهم এটা হাদিসে পাক, মুসলিম শরীফে আছে। আল্লাহুম্মা হদিনি اللهم اهدني ওয়াসাদ্দিদনি। وسددني এটা পড়তে থাকেন, আল্লাহুম্মা হদিনি ওয়াসাদ্দিদনি। اللهم اهدني وسددني এই দিনই মানে হচ্ছে আল্লাহ আমাকে হেদায়েত করো, হেদায়েত দাও। ওয়াসাদ্দিদনি মানে আমাকে তৌফিক দান করো তোমার আদেশ পালনের। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুম্মা হদিনি ওয়াসাদ্দিদনি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াস-সাদাদ। আল্লাহুম্মা হদিনি, বলুন, اللهم إني ওয়াসাদ্দিদনি। وسددني আল্লাহুম্মা ইন্নী اللهم اللهم إني إني আসআলুকা أسألك أسألك ওয়াস-সাদাদ। والسداد এখানে আপনি যখন সাদ্দিদিনী বলবেন, ইয়াদ রাখতে হবে তৌফিকের, যে আল্লাহ হেদায়েত তো করবা এই দিনই, এবং তুমি যে আদেশগুলো করেছো আমাদেরকে, যে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু বলে বলে আদেশ করা হয়েছে, সেই আদেশ পালনের তৌফিক তুমি আমাদেরকে দান করো, এবং তোমার হুকুমের উপর আমাদেরকে অধিষ্ঠিত থাকার ইস্তেকামত তুমি দান করবে। কথায় এবং কাজে যাতে ভালো কাজ করতে পারি, ভালো কথা বলতে পারি, সেই তৌফিক তুমি আমাদেরকে দিবে। এটা হচ্ছে সাদ্দিদনি।
তাহলে আমরা দোয়াতে অন্তত এতটুকু বলবো, আল্লাহুম্মা হদিনি ওয়াসাদ্দিদনি, আল্লাহুম্মা হদিনি ওয়াসাদ্দিদিন ওয়াসাদ্দিদনি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াস-সাদাদ, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা হুদা হুদা ওয়াস-সাদাদ। আল ওয়াসসাদাত। হুদা ওয়াস-সাদাদ। এটা আছে মুসলিম শরীফে। কোথায় আছে? মুসলিম শরীফ। আমরা যে দোয়াগুলো শিখছি, এই দোয়াগুলো যদি আমরা যদি মনে রাখতে পারি, তাহলে দোয়ার সাথে সাথে আমাদের কোরআন শরীফ এবং হাদিস শরীফ মুখস্থ হয়ে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম কোরআনকে হিফজ করতেন কোথায়? আমরা তো হেফজখানায় দিই মুখস্থ করার জন্য। সাহাবায়ে কেরাম কোরআন শরীফকে মুখস্থ করতেন নামাজের মধ্যে। যে আজকে 10টা আয়াত শিখতেন, এই 10 আয়াত ওনারা নামাজের মধ্যে তিলাওয়াত করতেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটা জিনিস আমাদেরকে এখানে শিক্ষা দিয়েছেন, যে হেদায়েত এবং হেদায়েতের তৌফিক। যে আপনি হেদায়েতে থাকলে হবে না, এই হেদায়েত এমন ভাবে ধরতে হবে, হেদায়েতে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে, মত পর্যন্ত যাতে হেদায়েত থেকে আপনি আপনার কদম না ছুড়ে। আল্লাহ তৌফিক দান করুন। তাহলে দোয়াটা একবার পড়েন তো, আল্লাহুম্মা হদিনি ওয়াসাদ্দিদনি, আল্লাহুম্মা 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 হদিনি আল্লাহুম্মা ওয়াসাদ্দিদনি, হদিনি ওয়াসাদ্দিদনি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা আসআলুকাল আসআলুকাল হুদা হুদা ওয়াস-সাদাদ। ওয়াসসাদাত। ওয়াস-সাদাদ। এই হাদিসে পাকটা বর্ণনা করেছেন মওলা আলী শেরে খুদা। সোহা কে বর্ণনা করেছেন? মাওলা আলী হযরত মওলা আলী শেরে খুদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহুম্মা হদিনি ওয়াসাদ্দিদনি। এতটুকু মনে রাখার চেষ্টা করেন, যদি সুযোগ থাকে এটাও আপনি পড়বেন। এটা বড় দামি দোয়া, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াস-সাদাদ। আশা করি ক্লিয়ার। আমরা দ্বিতীয় স্লটে একটু তারপরটা দেখি, হাদিসে পাক মুখস্থ করার। হাদিসে পাক আমরা মুখস্থ, গত হিফজুল হাদিস কি ছিল আমাদের, কেউ জানেন? জি শেখ জি বলেন তো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول আওয়াজ الله ক্লিয়ার, আওয়াজ ক্লিয়ার হচ্ছে না। আপনি কি হেডফোন নিয়ে কথা বলছেন? না শেখ হেডফোন না আচ্ছা আচ্ছা, আওয়াজটা একটু দেখেন। بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن قسرة الأرض ولكن الغنى من النفس আবার 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 পড়ুন তো। عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن قسرة الأرض عن قسرة الأرض না, ولكن الغنى এটা من কফ النفس নন, এটা কাফ। কাসরাতিল, কাসরাতিল। كسرة الأرض হ্যাঁ, ওই কাউসার আছে না, কাউসার, ইন্না আতাইনা। জি হ্যাঁ, আল كسر কাউসার। এই আল কাউসারের মতো একদম হালকা কাফ। কাসরা, কাসরা হবে না, কাসরা। কফ যদি আপনি ভারী বলেন, কাসরা বললে তো এটা প্রাসাদ হয়ে যাবে। প্রাসাদ থেকে একটা মজার হাদিস মনে পড়েছে, মজার, বলবো নাকি? জি শেখ জি অবশ্যই বলেন। সরওয়ারে কায়নাত নবী দু জাহাঁ হুজুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করছেন, একটা জান্নাত আছে যে জান্নাতে কোনো প্রাসাদ নাই, কোনো দালান কোঠা নাই, কোনো বাগান নাই, কোনো নহর নাই, কোনো হুর নাই, কিছু নাই, কোনো দুধ নাই, কোনো পানি নাই, কিছু নাই। এটা একটা খালি জান্নাত। বলে এটাতে কি আছে? বলে এই জান্নাতে শুধুমাত্র আল্লাহর দিদার আছে। সুবহান আল্লাহ সুবহান অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ। মানুষ যখন আল্লাহকে দেখবে, মানুষ চিন্তা করে আল্লাহু জান্নাতে কতদিন থাকবে।
আহা আমার আল্লাহ, একজন মানুষ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, আল্লাহ তাআলা একের পর এক তাকে এত নিয়ামত দিবেন, এক জান্নাতীর সাথে এক জান্নাতি দেখা হলে সৌন্দর্য বেড়ে যাবে। আল্লাহু আকবার। প্রতি শুক্রবারে তার খুশবু, তার সুগন্ধি, তার চেহারা আরো নুরানি হবে। কিন্তু ওই জান্নাতে সুবহানাল্লাহ। যেখানে শুধুমাত্র আল্লাহকে দেখা যাবে, সেই জান্নাত হচ্ছে জান্নাতে আদন। ওই জান্নাতের নাম হুজুর গোসবাক বলছেন জান্নাত আদন। এই জন্য জান্নাতুল ফেরদৌস সবাই চাই, আদনটা দোয়ার মধ্যে কেউ চায় না। আশেকদের উচিত আদনের দোয়া করা। সেই জান্নাতে আহলুল্লাহদের এক তবকা থাকবে, যারা দুনিয়াতে না জান্নাত, না হুর, না লবণ, না প্রাসাদ কোনো কিছুর জন্য করে নাই। जन्नतो दोज़ख से या रब क्या करूं, आरज़ू है मैं तुझे देखा करूं। যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহকে দেখা। কোরআনুল কারীমের 16 পারা 18 নম্বর সূরা কাহফের 110 নম্বর আয়াত আল্লাহ ইরশাদ করছেন, ফামান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহি, যে তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আল্লাহর সাথে মোলাকাতের আশা রাখে, ফালইয়ামাল আমালান সালিহান, সে যেন ভালো কাজ করে। আপনারা এত গভীর রাজনীতিতে বা যার যার দেশের ব্যস্ততার কাটিয়ে আপনারা বসেছেন একটা ভালো কাজ নিঃসন্দেহে। এখানে বসার উদ্দেশ্য কি? আল্লাহর মোলাকাত। এখানে মারেফত যারা খুঁজে, কোরআনে এটা স্পষ্ট আছে, আল্লাহকে রাজি করা এটা নিঃসন্দেহে বড় ইবাদত। আল্লাহর ইবাদত করা এটা নিঃসন্দেহে বড় ব্যাপার। কিন্তু বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক কেমন? আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আমরা গোলাম হিসেবে আছি। কিন্তু মানুষের মঞ্জিল শুধু গোলাম নয়, গোলাম থেকে বন্ধু পর্যন্ত। কেউ গোলামের কাতারে উঠতে পারে না, আবার কেউ গোলামের কাতারে জন্ম গোলামিতে মরে যায়, আবার কেউ গোলামি থেকে হাবিব পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এটা একটা দরজা, বান্দার সাথে আল্লাহর একটা সম্পর্ক, যে আল্লাহর মোলাকাতের আশা যার সিনায় জাগবে, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে যার সাক্ষাতের ইচ্ছা আছে, সে যেন ভালো কাজ করে, সে যেন আল্লাহর সাথে শিরিক না করে। ওয়ালা ইউশরিক বিইবাদাতিহি আহাদা, আল্লাহর সাথে ইবাদতে কাউকে শরীক করবে না। পেয়ারা মাহবুব নবীজি উম্মতকে কোথায় মর্যাদা দিয়েছেন দেখেন, ধারাবাহিকতায়। এখন আপনারা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? জি শেখ, দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, হিফজুল হাদিসের এই অংশটা একটু আমরা দেখি। বলুন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়াতাকারাবুজ জামানু, ইয়াতাকারাবু আজ-জামানু, ইয়াতাকারাবু, ইয়াতাকারাবু। পড়েন তো। ইয়াতাগারাবু। এই ধরনের বড় শব্দগুলো যদি পড়তে কষ্ট হয়, একটা সুন্দর সলিউশন আছে, একটু আপনারা খেয়াল করলে হবে। মনে করেন এটা 1 2 3 4 5 6টা অক্ষর এখানে আছে, তাইলে আপনি এখান থেকে সহজ কিছু শব্দ নেবেন। রা বা নিলেন রাবু, রা থেকে পড়লে কি হবে? রা থেকে পড়লে কি হবে? রাবু। রাবু। আর যদি কাফ থেকে পড়া হয়, কারাবু। কারাবু। বলেন তো, রাবু, রাবু। রাবু, কারাবু। কারাবু, কারাবু। এবার আরেকটা অক্ষর বাড়িয়ে নিন, তাকারাবু। তাকারাবু, তাকারাবু। এবার পড়েন ইয়াতাকারাবু। ইয়াতাকারাবু, ইয়াতাকারাবু। একদম ক্লিয়ার। এখন পড়বেন, দেখবেন মুখে বাঁচবে না। ইয়াতাকারাবুজ জামান। ইয়াতাকারাবু ইয়াতাকারাবু জামান। জামান। সহজ লাগে না? জি। দেখেন তো, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়েন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়াতাকারাবু ইয়াতাকারাবু জামান। জামান, ইয়াতাকারাবুজ জামানু, ইয়াতাকারু ইয়াতাকারাবু জামান। ইয়াতাকারাবু জামান, ওয়া ইয়ানকুসুল আমালু, ওয়া ইয়ানকুসুল আমালু। ওয়া ইউলকিয়ুশ শুহু, ওয়া ইউলকিউশ শুহু। ওয়া ইয়াকসুরুল হারজু। ওয়া ইয়াকসুরুল হারজ। ক্বালু ক্বালু ওয়া মাল হারজু, ওয়া মাল হারজু। ক্বালা ক্বালা আল কতলু আল কতলু।
আল কতলু আল কতলু। সহিহ মুসলিম শরীফে এবং সহিহ বুখারী শরীফে আছে। অর্থাৎ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই হাদিসের রাবী কে? আবি হুরায়রা। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেন, এই হাদিসটা মুখস্থ করলে আপনারা একসাথে বুখারী এবং মুসলিম একটি হাদিস শিখবেন, কিন্তু বুখারী মুসলিম দুইটার হাদিসে মুখস্থ হয়ে গেছে। এই হাদিসের কালার কয়টা দেখেন তো, কয়টা অংশ আমরা ভাগ করেছি? ইয়াতাকারাবুজ জামান এক অংশ, 7টা অংশ। ছয়টা। ইয়াতাকারাবু, ইয়ানকুসুল আমল, ইলকি শুকু, ইয়াকসুরুল হারাজ, ক্বালু ওয়া মাল হারজ, ক্বালা আল কাতলু আল কাতলু। দেখেন এই হাদিসটার সাথে দেখেন তো আমার পেয়ারা নবীজির বাণীর সাথে বর্তমান জমানার মিল আছে কিনা। নবীজি ইরশাদ করছেন ইয়াতাকারাবুজ জামানু, এমন একটা জমানা সন্নিকটে, এমন একটা সময় আসবে, ওয়ায়ানকুসুল আমল, আমল কমে যাবে। আমল কমে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে নোকসান। আমলের যেই মানটা থাকা, নামাজের যেই মান থাকার কথা ওই মানে নামাজ থাকবে না। রোজা সবাই রাখবে, রোজার যে মান সেই রোজার মানে রোজা থাকবে না। হজের যে মান, যেমন নাকি গত বছর আরাফার মাঠে একজন একটা তাঁবু নিয়েছে কয় কোটি টাকা এক রাতের জন্য। কেন? সে হজ করবে, তার লাক্সারি একটা অবস্থান লাগবে। তাহলে মনে করেন 30 লক্ষ রিয়াল দিয়ে এক রাতের জন্য একটা রুম ভাড়া করতেছে কোথায়? আরাফাতের মাঠে। তো হজ তো আগেও হয়েছে, এখন লাক্সারি হজ হচ্ছে। এখন লাক্সারি হওয়া আর কবুল হওয়া দুইটার মধ্যে তফাৎ আছে না? লাক্সারি হলে মানুষের কাছে এটা প্রাণবন্ত মনে হয়, আর আল্লাহর কাছে এটার গুরুত্ব কমে যায়। ইমামে আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, যেই ইবাদতে যত বেশি পরিশ্রম, যত বেশি কষ্ট, যত বেশি মেহনত, যত বেশি ত্যাগ, ওই ইবাদতে ফজিলত তত বেশি, কারণ এই ইবাদতকে আল্লাহ মহব্বত করেন বেশি। তো এমন একটা জমানা আসবে যেখানে আমল নকশ হবে, কমে যাবে, আমলের মান, গুণগত মান ঠিক থাকবে না। আমল থাকবে, আবার আমলও থাকবে, পরিমাণে কমও থাকবে, কোয়ালিটি সম্পূর্ণ হবে না। ওয়াইল কি শুহু, এবং কৃপণতা বেড়ে যাবে। কি বেড়ে যাবে? কৃপণতা, বখিলি বেড়ে যাবে। এখন বখিল আমরা সকলে জানি, বখিল মানে কৃপণ, বখিল মানে কৃপণ। আমাদের এই হাদিসে পাকে যদি আমরা স্ক্রিনে তাকাই, এখানে বখিল না বলে আল বুখলু না বলে বলা হয়েছে আশ-শুহু। কৃপণতার একটা ধারা আছে। বখিল বলা হয় যে ন্যূনতম কৃপণ। কৃপণকে মিতব্যয়ী এবং কৃপণের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। আর শুহু বলা হয় যার চেয়ে বড় কোনো কৃপণ নাই। আমাদের এক হুজুর ছিলেন, উনি বলতেন এক ব্যক্তি নাকি নৌকা দিয়ে সফর করতে গিয়ে নদীতে পড়ে গেছে। এখন পড়ে গেছে, সে সাঁতার জানে না। সবাই তাকে বলতেছে, ভাই হাত দেন, হাত দেন, হাত দেন। ওই ব্যক্তি কোন রকম ডুবে যাচ্ছে কিন্তু হাত দিচ্ছে না। তো তার সাথে থাকা এক ব্যক্তি আছে যে যুগ যুগ ধরে তাকে চিনেন, বলে এই ব্যক্তি জিন্দেগিতে কাউকে কিছু দেয় নাই, তুমি যদি বলো তাকে হাত দিতে সে দিবে, তুমি তাকে বলো হাত নাও, হাতটা নাও। তো মাঝি বলে যে আমার হাতটা নাও, আমার হাতটা ধরেন, নেন। তখন সে হাত বের করে দিচ্ছে। শখ বলা হয় কৃপণতার শেষ পর্যায়ে, যাদের আমরা বলি না যে হাতে পানি পড়ে না। আর একটা জমানা আসবে যখন কৃপণতা বেড়ে যাবে, কৃপণতা বেড়ে যাবে। এই সময়টা আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষ টাকা খরচ করে, কিন্তু আমলের গুণগত মান যেমন কমে গেছে, কৃপণতা কিন্তু বেড়ে গেছে। মানুষ অপচয় করে কিন্তু দান করে না। মানুষ অপচয় করে কিন্তু দান করে না। আবার কৃপণতায় এমন অবস্থা হয়েছে, মানুষ সদকা, খায়রাত এবং যাকাতকেও মানুষ লস মনে করে, নাউজুবিল্লাহ। তাহলে আমরা একটা পাচ্ছি সময়ের কথা বলেছেন,
সময়কে বলা হয় জামান। ইয়াতাকারাবু মানে নিকটবর্তী। একটা জমানা, একটা সময়, একটা কাল নিকটবর্তী, যেখানে আমলের মান কমে যাবে, আমল কমে যাবে, কৃপণতা বেড়ে যাবে। এই লাল, এই রংটা একটু খেয়াল করেন, লাল রংটা এই জন্য দেওয়া হয়েছে যাতে শিখতে আপনার খুব এই এখানে কালারের একটা ইফেক্ট আছে দেখেন। এই সবুজটা হালকা নাকি গাঢ়? গাঢ়। এই সবুজটা, এই ইয়ানকুসুল আমল, এর হালকা। হালকা। এইখানে আমলটা হালকা হয়ে যাবে, ইয়ানকুসুল আমল। আমলটা কি হবে? আমলের মানটা হালকা। আর এখানে দেখবেন সবুজটা একটু গাঢ়। কৃপণতাটা কেমন হবে? খুব শক্ত। এই জায়গায় দেখেন ওয়ায়াক সুরুল হারজু, ওয়ায়াক সুরু, গত হাদিসে পড়েছেন আন কাসরাতিল আরাদ। এ কাসরা এবং ইয়াকসুরু একই শব্দ থেকে। ওয়ায়াক সুরুল হারজু, নবীজি বলছেন কৃপণতাও বেড়ে যাবে সমাজে, মানুষের দিল কৃপণ হয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় গত হাদিসে পাকে আমরা দেখেছি যে দিল ধনী করার ব্যাপারে, উত্তম সর্বোচ্চ ধনীকে যার দিল ধনী। এই হাদিসে বলা হচ্ছে দিলের মধ্যে কৃপণতা দেওয়া হবে। ওয়ায়াকসুরুল হারজু, এবং হরজ বেড়ে যাবে। এখন কালু, সাহাবা ইকরাম জিজ্ঞাসা করলেন ওয়ামাল হারজু ইয়া রাসূলুল্লাহ। ওয়ামাল হারজু, এখানে ইয়া রাসূলুল্লাহ উল্লেখ নেই, কিন্তু সাহাবা ইকরামের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইয়া রাসূলুল্লাহ হারজ কি ইয়া রাসূলুল্লাহ। সাহাবা ইকরাম কিন্তু আরবি, ওনারা আরবি বুঝেন, কিন্তু নবী পাকের আরবি কত উন্নত দেখেন। সাহাবী জিজ্ঞাসা করছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ হারজ বলতে আপনি কি বুঝাচ্ছেন? হুজুর বলছেন ক্বালা, নবীজি উত্তর দিচ্ছেন আল কাতলু, আল কাতলু, খুন আর খুন। আজকের পুরো আলোচনাটা খুনের উপর যাচ্ছে, এই সপ্তাহ কিসের উপর যায় আল্লাহ মাহফুজ জানে। হরজ বলা হয় খুন। এমন একটা সময় আসবে যখন, আমি সামারাইজ করছি একটু খেয়াল করবেন, এখানে তিনটে বিষয়। এমন একটা সময় আসবে যখন আমলের মান কমে যাবে, আমল কমে যাবে, কৃপণতা বৃদ্ধি পাবে, হরজ বেড়ে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন আমল শোহ হরজ, আমল কৃপণতা হরজ, হরজ, হরজ কি ইয়া রাসূলুল্লাহ? বলে খুন খারাপি, কতল কতল কতল। আমরা দেখতে পাচ্ছি কতল বেড়ে যাচ্ছে। তো হুজুর যে বলে গিয়েছেন এলমে গায়েবের তো দলিল কিতাবে লাগে না, জমানায় প্রমাণ করছে রাসূল পাকের এলমে গায়েব। আল কতলু, আল কতলু, যে খুনের পর খুন, খুনের পর খুন, খুনের পর খুন। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক ফিতনা থেকে। এই হাদিস পাকটা আরেকবার পড়ে আমরা নেক্সট স্লটে যাচ্ছি। সকলে আমার সাথে পড়বেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়াতাকারাবুজ জামানু ইয়াতাকারাবুজ জামানু يتقارب الزمان ওয়া ইয়ানকুসুল আমালু ওয়া وينقص ইয়ানকুসুল العمل আমাল ওয়া ইউলকিশ শুহু ওয়া ويلقي ইউলকিশ الشح ওয়া ইয়াকসুরুল হারজু। ওয়া ويكثر ইয়াকসুরুল الحرب হারজ। ক্বালু ক্বালু ওয়ামাল হারজু। ওয়ামাল হারজ। এখানে একটু খেয়াল করতে হবে, একটা হা একটা হা। আপনারা হা কে হা বললে হবে না। আলহামদু হচ্ছে হা, এটা হচ্ছে হা। আল হারজু ইহদিনা, হা। ওয়ামাল হারজু, ওয়ামাল হারজ। না না, আপনার আওয়াজ মোটা হয়ে যাচ্ছে, হারজু হবে না, ক্লিয়ার হবে হা। ওয়ামাল ওয়ামাল হারজু, আরজ। وما الحرج হ্যাঁ হারজু, এটা তো ক্লিয়ার, একদম ক্লিয়ার হবে, এটা আইন হবে না, তো হা হবে না। বাংলার হ যেমন, এটাও তেমন। মাল হারজু বলেন তো। ما الحرج মাল হারজ। হ্যাঁ, কালু, কালু মানে, কালা মানে তিনি বললেন, কালু মানে তারা বললেন। ওয়ামাল হারজু, হরজ, হারজ কি? কালা, নবীজি উত্তর দিলেন আল কাতলু, আল কাতলু, হত্যা আর হত্যা। তাহলে কৃপণতা আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানুষ যাকাত দিতে কৃপণতা করে, হক আদায়ে কৃপণতা করে, অধিকার আদায়ে কৃপণতা করে। মানুষ রিয়াকারীর মধ্যে তার আমলকে নষ্ট করে দিয়েছে। আমলের মাত্রাও কমেছে, আমলের মানও কমেছে, এবং খুন খারাপি বেড়েছে না কমেছে?
আশা করি আমাদের এই হাদিসটা মনে থাকবে। আরেকটা হাদিস পাক আমরা 6 নম্বর হাদিস একটু দেখি। এই হাদিস বলে আমাদের আজকে শেষ করব ইনশাআল্লাহ। বলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এটা মনে থাকবে আশা করি, কারণ এটি ওই গত হাদিসের সাথে রিলেটেড আছে, সম্পৃক্ত। এই হাদিসও বুখারী এবং মুসলিম শরীফে আছে। একই হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনাকারী। ইউকবাদুল ইলমু, ইউকবাদু আল ইলমু, ইউকবাদুল ইলমু, পড়েন তো। ইকবাদুল ইলম। আমরা বলি না রূহ কবজ করা হয়েছে, এখানে বলা হয়েছে নবীজি ইরশাদ করছেন ইলম কবজ করা হবে। ইলমকে, জ্ঞানকে কবজ করা হবে। তো জ্ঞান যখন উঠে যাবে, জ্ঞান যখন মানুষের সিনা থেকে নিয়ে নেওয়া হবে, কবজ করা হবে, মানুষের রূহ থেকে, শরীর থেকে রূহ বের করা হয়, কারো সিনা থেকে ইলমে বের করা হয়। ওয়ায়াজহারুল জাহলু ওয়াল ফিতানু, ফিতনা এবং অজ্ঞতা, মূর্খতা কখন বাড়ে? যখন ইলম চলে যায়। দুইটা জিনিস বাড়বে, তিনটা জিনিস বাড়বে। একটা হচ্ছে আল জাহলু, বলেন তো। আল জাহলু ওয়াল ফিতানু, ওয়াল ফিতানু। আল জাহলু ওয়াল ফিতানু, আল জাহলু ওয়াল ফিতানু, আল জাহলু ওয়াল ফিতানু, পড়েন। আল জাহলু ওয়াল ফিতানু, আল জাহলু ওয়াল ফিতানু। আল জাহলু হয়ে যাচ্ছে, এটা আল জাহলু, আপনি হাকে খেয়াল করেন, এ হা, আল জাহলু আল জাহলু। হচ্ছে না, আবার পড়েন। আল জাহলু। না, এটা হা কেন উচ্চারণ করছেন আপনি? হা বলবেন, হা, নরমাল। আল জাহলু, হ্যাঁ, একদম হালকা, পড়েন তো। আল জাহলু হ্যাঁ, আল জাহলু, আল জাহলু ওয়াল ফিতান, আল জাহলু ওয়াল ফিতান। এলম যখন কবজ করা হবে, জেহালত, মূর্খতা, অজ্ঞতা বেড়ে যাবে, ফিতনাও বেড়ে যাবে। ওয়ায়াকসুরুল হারজু, এবং হরজ বেড়ে যাবে। একটু আগে আপনারা দেখেছেন হরজ কাকে বলা হয়? হরজ মানে কতল, হরজ মানে, এটা তার একটু বিস্তারিত আছে। কিলা, বলা হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ, হে আল্লাহ রসুল, ওয়ামাল হারজু। এখানে দেখেন সাহাবায়ে কেরাম কি বলেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। ওয়ামাল হারজু, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হে আল্লাহ রসুল, হরজ কাকে বলে? ফাকালা হাকাযা বিয়াদিহি ফাহাররাফা কান্নাহু ইউরিদুল কতল। এবার পেয়ারা রসুল এই হাদিসে বর্ণনা করা হচ্ছে, হুজুর হাতে ইশারা করেছেন, নবীর হাত মোবারক এটা শিক্ষা দিয়েছেন যে সাহাবায়ে কেরাম হাতের ইশারা দেখে বুঝতে পারলেন এটা কতল। যেমন আমরা বলি মার, এটাও এক ধরনের অর্থ দিচ্ছে। তো হুজুর ইশারা করেও সাহাবাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে এলম উঠে গেলে তিনটা জিনিস বেড়ে যাবে, অজ্ঞতা বাড়বে, অজ্ঞতার পরের ধাপ হচ্ছে ফিতনা, ফিতনা থেকে কতল। এটা কত বড় মারাত্মক দেখেন। প্রথম স্টেপ কি? অজ্ঞতা, এগুলো নোট করেন। এখানে কোথায় গেল আমাদের একটু আমার সাথে সাথে বড় খেয়াল করে আপনারা নোট করেন এবং পড়েন তো। আল জাহলু ওয়াল ফিতানু ওয়াল হারজু, পড়েন তো। আল জাহলু ওয়াল ফিতানু ওয়াল কলব ওয়াল হারজু ওয়াল, ওয়াল হারজু। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, ইলম কত দামি জিনিস, যে ইলম যদি কোথাও থাকে এই তিনটা জিনিস থাকবে না। কোন জায়গা থেকে যদি ইলম সরে যায় এই তিনটা জিনিস আসবে। প্রথম আসবে অজ্ঞতা, দেখবেন ইলম উঠে যাওয়ার পর লামাযহাবির এসেছে, এটাতে অজ্ঞতা সৃষ্টি হয়েছে। অজ্ঞতা থেকে ফিতনা সৃষ্টি হয়েছে, আলেমে আলেমে ঝগড়া হচ্ছে। আমরা মনে করছি আলেম তো অনেক আছে, মাদ্রাসা অনেক আছে, তাহলে ফিতনা কেন? ফিতনা প্রমাণ করছে ইলম কতটুকু চলে গেছে।
ইউকবাদুল ইলমু ওয়া ইয়াজহারুল জাহলু, এলম যদি ছিনিয়ে নেওয়া হয়, জেহালত বেড়ে গেল, ফিতনাও বেড়ে গেল, কতলও বেড়ে গেল। তাহলে আমরা সমাজে কতল দেখতে পাচ্ছি, রাতে দিনে হত্যা হচ্ছে, আপনি দেখবেন এই সপ্তাহে অনেক হচ্ছে। ফিতনা বেড়ে যাবে। কতলের আগে হচ্ছে ফিতনা, ফিতনার আগে হচ্ছে অজ্ঞতা, জেহালত। জাহেল মার্কা মানুষের কারণে ফিতনা হয়। আলেম থাকবে না, জাহেল থাকবে, জাহেলে ফিতনা তৈরি করবে, এবং ফিতনাবাজরা কতলের মাঠ তৈরি করবে। জাহেলরা তৈরি করবে ফিতনার মাঠ, জাহেলরা তৈরি করবে ফিতনার মাঠ, আর আলেমরা ফিতনা দূর করবে। এখন যে সমস্ত আলেম ফিতনা করে, আসলে কি তার সিনাতে এলম আছে এই হাদিস অনুযায়ী? বলেন তো। আমরা এখানে যদি তাকাই, আপনাদের সুযোগ থাকলে স্ক্রিন অন করেন। আমাদের জিনিসটা কোথায় গেল আবার? এইখানে কতগুলো আসছে যে ফেতনাবাজি করার জন্য, কোনো ইয়ে করার জন্য না। হ্যাঁ, এখানে দুনিয়াতে কতগুলো আসছে শুধু ফেতনাবাজি করার জন্য। না, আল্লাহ হেফাজত করুক, আমাদের আল্লাহ আমিন হেফাজত আমিন। করুক। এখানে এলেম তো শয়তানেরও ছিল। না না, এখানে বিষয় হচ্ছে কিরে পেতে যাবো তো। ইলম। সালাম আলাইকুম। হ্যাঁ, আমাদের কেউ ওখানে বেশি সাউন্ড হচ্ছে মনে হয়। যাই হোক, আমরা কয়েকটা হাদিস পাক দেখলাম। তো ফিতনা থেকে আমরা যেটা দেখি, ফিতনার আগের কাজ হচ্ছে জেহালত। আমরা যেটাকে মাস্টার মাইন্ড বলছি আর কি। আজকে একটা জিনিস, কতল হয়েছে, যুদ্ধ হয়েছে, যুদ্ধ আর কতলের মধ্যে তফাৎ আছে। ফিতনা, ফিতনা থেকে, এই জন্য ইসলামের দৃষ্টিতে ফিতনা কতলের চেয়ে মারাত্মক। ফিতনা কতলের চেয়ে মারাত্মক। কেন কতলের চেয়ে মারাত্মক? কারণ ফিতনা দ্বারা কতল একটা কতল হতে পারে, কিন্তু নবীজি বলছেন আল কতলু আল কতলু। ফিতনা যদি হয়, কতলের পর কতল হবে। ফিতনা কিভাবে তৈরি হয়? এলম থেকে ফিতনা হয় না। কোন আলেম দ্বারা যদি ফিতনা হয়, বুঝতে হবে তার সিনাই কি নেই, এলম নেই, তার সিনার মধ্যে এলম নেই। আমরা তার সিনার মধ্যে যদি আমাদের এলম, এই এলমের আলোচনাটা না থাকে, এলমের নূরটা না থাকে, তাহলে আমরা তো আলেম অনেকজনকে বলি। আলেম তো দাবিদার আমরা অনেকেই আছি। তফাৎ কোথায়? তফাৎ হচ্ছে, কোরআনকে বলা হয়েছে কিতাবে মুবিন, রোশন কিতাব, যে কিতাব থেকে আলো ছড়ায়, যার সিনাতে কোরআন হেফজ আছে কিন্তু কোরআন রোশনি ছড়ায় নাই, তার এলম অন্ধকারে। তার এলম, আমি একদম প্রথম কথাটা বলেছিলাম কি, একটু খেয়াল করে দেখুন, যে কোরআন রাতে নাজিল হয়েছে কিন্তু অন্ধকারে নাজিল হয়নি। কোরআন নাজিলের রাত অন্ধকার ছিল না, এটা কোরআনের নূরে এই রাতের আলাদা আলো, আলো থাকবে। আপনি দেখবেন সবে কদরের রাত এমনিতে আলোকিত মনে হয়। আমার চশমা একটু ডিস্টার্ব করতেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। আমাদের শফিউল আজম ভাই নাট পড়েন নাকি? উনি খুব ভালো ভালো পড়েন তো নাচ। আর আমি মাশাআল্লাহ ওদিন আপনি মাশাআল্লাহ। উনি আজকে আমি বলছিলাম আমি তো আজকে একটা আপনি নাচ শুনবেন ইনশাল্লাহ। উনি খুব ভালো পড়েন, উনি খুব ভালোই পারেন। আমি বলছি আজকে আপনি পড়বেন একটু ইনশাল্লাহ।
পড়েন না, পড়েন পড়েন। না তো জিন্দেগি, মাশাআল্লাহ। সোহেল ভাই, না ভাই যে- না, দরজ ভাই শেষ যেটা, করেন ইনশাআল্লাহ। নেক্সট হ্যাঁ 10 আমি শেষ করে এখন আগে এখন প্রস্তুত নাই। কি প্রস্তুত এটা ভাই, আপনি ইয়া করেন। আচ্ছা আপনি 10 শেষ করে তারপরে করবেন ইনশাল্লাহ সোহেল ভাই। আমরা আমরা দরসের শেষের দিকে যাচ্ছি, তারপরে আমাদের ইনশাল্লাহ, খেলা হ্যাঁ হ্যাঁ বন্ধ হবে। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ, হ্যাঁ হ্যাঁ। নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেবো, কিন্তু আজকে শুনবো ইনশাল্লাহ 2 লাইন হলেও। ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ঠিক আছে। আমরা উপসংহারে চলে আসি। ব্যাপার জি জি। হচ্ছে এখানে আমরা সূরা ফাতিহার তো আলোচনা শুরু করেছিলাম। এটার একদম সময়ের সাথে আমাদের মেলবন্ধনটা কেমন জানি ব্যতিক্রম হওয়ার কারণে সব 19-20 হয়ে যাচ্ছে, এবং প্রত্যেকটা কাজে নিশ্চয় আল্লাহ পাকের কোনো হুকুম আছে। আমাদের শেষ মুহূর্তে আহ কিছু বিষয়কে আপনারা শেয়ার করবেন, মানুষকে বুঝাবেন। যেমন ইফতারের সময় আমরা খেজুর খাই, সাহারিতে খেজুর খাই না, অথচ সাহারির খেজুর সুন্নত, এবং ইফতারের খেজুরের চেয়ে সাহারির খেজুর উত্তম। সাহারিতে বরকত আছে, বরকতময়। আপনি যত দামি খাবার খান না কেন, সাহারির সর্বোত্তম সাহারি হচ্ছে খেজুর। এই সুন্নতটা আমাদের দেশে নেই। আমরা তোহফার মাধ্যমে এটা প্রচার করতে করতে আলহামদুলিল্লাহ এখন আহ হাজার হাজার মানুষ এটার উপর আমল করে। আপনারা যখন এই কথাগুলো ছড়াবেন, আপনার থেকে মানুষ শিখবে। আপনি দুনিয়া থেকে চলে গেলে আমল সদকায়ে জারি এগুলো চলতে থাকবে। সে নিজের টাকা দিয়ে যদি খেজুর খায়, সওয়াব আপনার আমল নামে চলে যাচ্ছে। আমরা এবার তো তেমন প্রস্তুতি নিতে পারি নাই, কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা থাকে রমজান ব্যাপী। আপনারা এখানে যারা আছেন, আমাদের সুযোগ থাকলে এসে এসে ঘুরে যেতে বলবেন, এবং আমি চেষ্টা করব সময় বের করে রমজান মাসে কিভাবে আমরা বসতে পারি। আমি যদি আপনাদেরকে লাইভ নাও পাই, অনলাইন কিছু ক্লাস এখানে সেভ করে রাখার। আর সুবিধা হবে যদি আমি দেখি একটা ক্যামেরা ব্যবস্থা করতে পারলে ওই সেটআপের মধ্যে কিছু আমাদের কিছু আলোচনা যাবে, এক্সক্লুসিভ কিছু আলোচনা যাবে সামনে, যদি আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন আর কি। আমাদের আজহারি আছে নাকি, নেসার ইনশাআল্লাহ আজহারি সাহেব? বাংলাদেশে আসলে আমি আমি ব্যবস্থা করব ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ যদি বাঁচা রাখে। ক্যামেরা একটার ব্যবস্থা করব ইনশাআল্লাহ। বারাকাল্লাহ। ইনশাআল্লাহ দেখা যাক না, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যদি দয়া করেন। আমরা প্রায় দর্শের শেষের দিকে আজকে। আসলে খুব, আমি চশমা এবং চোখে খুব সমস্যা করতেছে। আমরা আপনি 10টা একটু এখানে। পরীক্ষা করান, একটু আরেকটু ইয়া করান, ভালো হবে। জি। একটু পরীক্ষা রমজান নিয়ে করান মনে হয় হয়তো। কিছু বললে ভালো হবে মনে হয়, যেহেতু রমজান মেয়াদে আমাদের এখানে শুরু হতে পারে আগামী সপ্তাহ থেকে, তো মনে হয় কিছু বললে ভালো হয়। আচ্ছা, আহ ঠিক আছে। একটা কাজ করেন, আমাদের এই একটা বিষয় বলার জন্য অনুরোধ থাকবে, যে আমাদের যে রমজান মাসে চাঁদ দেখার যে সংস্কৃতি, যেটা আমাদের আজ থেকে 800 বছর আগে আমাদের যে কিতাবগুলো দেখতে পাই, যেমন ইবনে বতুতা, উনি ওনার রেহলাতে অনেকগুলা সংস্কৃতি তুলে ধরেছেন, যে আজ থেকে 800 বছর আগে মিশরের সংস্কৃতি কেমন ছিল চাঁদ দেখার, এগুলো যে একটু বলতেন আর কি, সংস্কৃতি সম্পর্কে, যেহেতু সামনে রমজানে চাঁদ উদিত হবে। সংস্কৃতি বলতে আমাদের সংস্কৃতি থেকেও এখানে জরুরত হচ্ছে যে এই বিষয়টা, চাঁদ দেখা। আমাদের তোহফার ক্যালেন্ডার যদি আপনাদের হাতে পৌঁছে, দেখবেন ক্যালেন্ডার মানুষ দেখার জন্য দেয়, আমাদেরটা হচ্ছে পড়ার ক্যালেন্ডার। এখানে প্রায় 50টার উপরে মাসালা আমরা রেডি করেছি এখানে, শুধু রমজান মাসকে কেন্দ্র করে। মানুষ রোজার সম্পর্কে জানে না, যদি বলা হয় রোজার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর, আমি কিভাবে ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করতে পারি? আমার আহ, ইয়ার ছেলেদের জন্য লাগবে আচ্ছা, ক্যালেন্ডার, রমজানের ক্যালেন্ডার। এই সপ্তাহের মধ্যে চলে আসবে আমাদের ক্যালেন্ডার ইনশাল্লাহ। ইনশাল্লাহ। বাগলিয়ে কি আপনার কোনো তোহাবার কোনো না না, মানুষ আছে বাগলিয়ায়? আপনি তো জানেন আমি পিডিএফ কপি বাগলিয়ায় দিয়ে থাকি। দিলে দিলে হচ্ছে তো, পিডিএফ কপি দিলে আপনি হয়তো পেয়ে যাবেন, সবাই পাবে পিডিএফ কপি দিলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, না না, ওই ইয়াতে আচ্ছা আচ্ছা। ক্যালেন্ডার তো আর ওই ইয়াতে থাকবে না। বিদেশে তো আমরা ওইভাবে ইয়া করবো, কিন্তু বাকুলিয়াতে আছে আমাদের ইউনিট 2টা আছে, বাকুলিয়াতে ইউনিট 1 ইউনিট 2 আজকে। কারণ আমার উপকার হবে, কেননা আপনি তো জানেনই আমার ছেলের মাদ্রাসা পড়ে, ওখান থেকে শিখতে পারবে, সেজন্য। আচ্ছা আচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম।